ఎస్టర్డే క్లాస్లో నార్మాలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవి చెప్పేసి నెక్స్ట్ మొలాలిటీ మోల్ ఫ్రాక్షన్. ఈ నార్మాలిటీ ప్రాబ్లమ్స్లో లాస్ట్ క్లాస్లో ఒక 3-4 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పానమ్మా, దాన్ని కొద్దిగా కంటిన్యూ చేస్తాను. నెక్స్ట్ చూడండి. క్యాలిక్యులేట్ ద weight of sodium chloride. Sodium chloride NaCl present in 250 ml of 0.1 N 0.1 N solution. Calculate the weight of sodium chloride present in 250 ml of 0.1 N solution. Its formula is N is equal weight by equivalent weight into 1000 by volume. N is equal weight by equivalent weight into 1000 by volume of solution in milliliters. Here we calculate the weight అంటే W calculate చేయాలి. అంటే N into equivalent weight into V by 1000. Weight is equal N into equivalent weight into V by 1000. Here we have given N value, normality 0.1 N. Equivalent weight means molecular weight by Z. Here sodium chloride, this is the salt. Sodium chloride అప్పుడు its formula is NaCl. దీన్ని ఇలా డివైడ్ చేస్తాం మనం, Na ప్లస్ Cl మైనస్. ఫస్ట్ దాని యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ అంటే సోడియం 23, క్లోరిన్ 35.5 అంటే యాడ్ చేస్తే 58.5. ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పాను మీకు, యాసిడ్స్కి అయితే H ప్లస్ ప్రకారం, బేసిస్కి అయితే OH మైనస్ ప్రకారం, సాల్ట్స్ అయితే చార్జెస్ ప్రకారం చెప్పాను. ఇక్కడ 1 సేమ్ ఉంది కాబట్టి బ్యాలెన్స్ ఎంత అంటే 58.5. నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ we have given 250 ml. We have substituted in this formula. N value 0.1, equivalent weight 58.5, volume 250 by 1000. వన్స్ ఫోర్స్ పోతుంది అంటే N W is equal 0.1 into 58.5 by 4. ఇప్పుడు W is equal to weight అంటే ఎంత వస్తుంది చూడండి, 1.462 grams. 1.462 grams. This is one. Calculate the weight of sodium chloride present in 250 ml of 0.1 N solution. N is equal weight by equivalent weight into 1000 by V. మనం కనుక్కోవాల్సింది వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ మొలారిటీ అండ్ నార్మాలిటీ. నెక్స్ట్ విధంగా
Another for last formula, next one we have calculate the molality, mole fractions. Next one, 0.63 grams of solute, 0.63 grams of solute is dissolved in 100 ml of the 100 ml of the solution, 100 ml of the solution. Its normality is 0.1 N. Its normality is 0.1 N. Its molecular weight is 126. Its molecular weight is 126. Calculate the valency of that substance. Calculate the valency of that substance. Again I am reading, 0.63 grams of solute is dissolved in 100 ml of the solution. Its normality is 0.1 N. Its molecular weight is 126. Calculate the valency of that substance. First we must write the formula. N is equal weight by equivalent weight into volume. దేంట్లో ఇచ్చినారు ఇక్కడ మిల్లీలీటర్లు అంటే 1000 by V. ఇక్కడ we have calculate the valency అంటే equivalent weight is equal molecular weight by Z. అంటే ఈ ఫార్ములాలో N is equal to W by MW into 1000 by V into Z. ఇక్కడ Z క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఈ ఫార్ములా చూడండి ఇలా రాస్తాను దీన్ని. Z క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే Z is equal to N into molecular weight into V by W into 1000. చూడండి ఒకసారి మనం క్యాలిక్యులేట్ Z క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. N is equal Z is equal N into MW into V by W into 1000. Here you have given N value in problem 0.1. Molecular weight has given 126. Volume we have given how much, what is the volume, 100 ml by weight 0.63 grams into 1000. This is the formula. అప్పటికి Z is equal N into MW into V by W into 1000. ఇక్కడ చూడండి 2 zeros 2 zeros. ఇంకా నెక్స్ట్ Z is equal to 0.1 అంటే 1/10 అంటే 126 by 0.63 into 100. అది Z is equal to we get 2 అని వస్తుంది అనమాట.
ఇప్పుడు మనం క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు, ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, మాలిక్యులర్ వెయిట్ 126 అంటే అది సబ్స్టెన్స్ ఏముంటుంది సార్ అంటే ఆక్సాలిక్ యాసిడ్. ఈ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా ఏంటంటే He2C2O4 2H2O. ఇక్కడ చూడండి, ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ అప్పుడు ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసేస్తే దీంట్లో ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి? 2. దట్ ఈస్ ద వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్. దీని యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు 2 హైడ్రోజన్స్ 2 కార్బన్స్ 24, ఆక్సిజన్ 464 ప్లస్ 2 into 18 36. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 126. In problem, we have given its molecular weight is 126. This is the formula. Again, see, 0.63 grams of solute is dissolved in 100 ml of the solution. Its normality is 0.1 N. Its molecular weight is 126. Calculate the valency of the substance. This is the formula. Equivalent weight is equal molecular weight by Z. అప్పుడు N is equal to W by MW into 1000 by V into Z. We have calculated the Z. ఫస్ట్ ఎంత వస్తుందంటే 2. దాన్ని మనం క్రాస్ మల్టిప్లై చెక్ చేసుకుంటే ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ అన్నమాట. దట్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్. ఇట్స్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఈజ్ 126. Its valence is 2. Next, yesterday I told that what is the relationship between normality and molarity ante N is equal M into Z, where Z is called as a valency. This is the relationship between normality and molarity. What is the normality? Normality of 0.05 m H2SO4 solution. What is the normality of 0.05 m H2SO4 solution? I already told what is the relationship between normality and molarity. N is equal M into Z. We have given molarity value Z. H2SO4 అంటే దీంట్లో ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి? 2. That is the valency. Z value is 2. అప్పుడు N is equal to M 0.05 into 2. We get 0.1 N. 0.1 N. These are the problems of molarity and normality. Next one. ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం మొలారిటీ అయిపోయినాయి, నార్మాలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయినాయి. మొలారిటీకి నార్మాలిటీకి డిఫరెన్స్, మొలారిటీలో వీ హ్యావ్ యూజ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్, ఇన్ నార్మాలిటీ వీ హ్యావ్ యూజ్ ఈక్వివలెంట్ వెయిట్. అగైన్ ఐఎమ్ టోల్డింగ్ ఫర్ అదర్ టైమ్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై మొలారిటీ అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ మోల్స్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్ present in 1 liter of the solution is called as a molarity annam. అదేవిధంగా నార్మాలిటీ అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వివలెంట్స్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్ present in 1 liter of the solution is called as a normality annam. These two are depends upon temperature. If temperature increases, molarity and normality decreases. These are the main two methods of expressing concentrations of solution. I already told that what in by concentration, the relative amount of the solute
present in certain amount of the solution is called as a concentration. ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసే మెథడ్స్ 4 చెప్పాను మీకు నేను. మొలారిటీ, నార్మాలిటీ, మొలాలిటీ, మోల్ ఫ్రాక్షన్. దాంట్లో ఆల్రెడీ ఇప్పటికి మొలారిటీ అయిపోయింది, నార్మాలిటీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ మొలాలిటీ. It is denoted by the letter small m. Molarity ante capital M. Here molality. It is denoted by the letter small m. The number of moles of solute dissolved in the number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. 1 kg of solvent is called molality. The number of moles of the solute dissolved in 1 kg of the solvent is called molality. It is denoted by the letter small m. Its units are moles per kg. It does not depends upon temperature. It does not depends upon temperature. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఇక్కడ మొలాలిటీ అంటే ఫార్ములా m is equal to weight of solute by molecular weight of solute into 1 by weight of solvent in kilograms. Weight of solvent in kilograms. ఇప్పుడు వరకు మనం మొలారిటీ, నార్మాలిటీ చూసాం. అక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పాను వాట్ ఈజ్ మీన్ బై సొల్యూషన్ అంటే ఏ హోమోజీనియస్ మిక్చర్ ఆఫ్ 2 or more substances is called as a solution చెప్పాను. If any solution contain 2 component it is called as a binary solution చెప్పాను. ద స్మాల్ అమౌంట్లో ఉండి డిజాల్వ్ అయిపోయేదాన్ని సొల్యూట్ అంటాం. లార్జ్ అమౌంట్లో ఉండి డిజాల్వింగ్ చేసుకునే కెపాసిటీ అని ఏమంటే సాల్వెంట్ అని చెప్పాను. సొల్యూట్ ప్లస్ సాల్వెంట్ గివ్స్ రైస్ టు సొల్యూషన్. ఇక్కడ చూడండి, weight of solute by molecular weight of solute into 1 by weight of solvent in kilograms అని రాస్తాం. దీన్నే m is equal to weight of solute by molecular weight of solute into 1000 by weight of solvent in grams. Weight of solvent in grams. ఇంతకుముందు చెప్పిన రెండు మొలారిటీ, నార్మాలిటీకి డిఫరెన్స్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ మొలాలిటీ, ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ ద లెటర్ స్మాల్ m. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ మోల్స్ పర్ కేజీ. ఇంతకుముందు చెప్పిన మనం మొలారిటీకి యూనిట్స్ మోల్స్ పర్ లీటర్, అదేవిధంగా నార్మాలిటీ చెప్పిన ఈక్వివలెంట్స్ పర్ లీటర్. ఇక్కడ మొలాలిటీకి యూనిట్స్ ఏంటంటే మోల్స్ పర్ కిలోగ్రామ్ అని చెప్తున్నాం. అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్ dissolved in 1 kg of the solvent is called molality. It is denoted the letter small m. Small m is equal weight of solute by molecular weight of solute into 1 by weight of solvent in kilograms. M is equal weight of solute by molecular weight of solute into 1000 by
weight of solvent in grams అన్నమాట. ఇక్కడ సొల్యూట్ ప్లస్ సాల్వెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సొల్యూషన్. ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ మొలాలిటీ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం 0.365 grams of 0.365 grams of hydrochloric acid. That means that formula is HCl, hydrochloric acid, dissolved in 100 grams of water. What is the molality of the solution? What is the molality of the solution? M is equal to W, weight of solute, by molecular weight of solute into 1000 by weight of solvent. ఇప్పుడు ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏది సొల్యూట్ ఏది సాల్వెంట్ సార్ అంటే ఆల్రెడీ అయితే స్మాల్ అమౌంట్లో ఉండి డిజాల్వ్ అయిపోదని సొల్యూట్ అంటాం. లార్జ్ అమౌంట్లో ఉండి డిజాల్వింగ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఏమంటాం అంటే సాల్వెంట్ అంటాం. ఇప్పుడు దీంట్లో 0.365 grams వచ్చి సొల్యూట్, 100 grams వచ్చి సాల్వెంట్ అని చెప్తాం. అప్పుడు M is equal to 0.365. HCl, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్, హైడ్రోజన్ 1, క్లోరిన్ 35.5 అంటే 36.5 into 1000 by weight of solvent 100. అక్కడ ఆ వెయిట్ని బట్టి విచ్ వన్ ఈజ్ సొల్యూట్ విచ్ వన్ ఈజ్ సాల్వెంట్ డిసైడ్ చేసుకోవాలి మనం. స్మాల్ అమౌంట్లో ఉంటే సొల్యూట్, లార్జ్ అమౌంట్లో ఉంటే సాల్వెంట్. ఇంకో పాయింట్ చెప్పాను, స్మాల్ అమౌంట్లో ఉండి డిజాల్వ్ అయిపోదని సొల్యూట్ అంటాం, లార్జ్ అమౌంట్లో ఉండి డిజాల్వింగ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఏమంటే సాల్వెంట్ అంటాం. ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే స్మాల్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/10 అంటే 0.1 m అని రాసుకోవచ్చు దాన్ని. ఆర్ మోల్స్ పర్ గ్రామ్స్ ఆర్ మోల్స్ పర్ కేజీ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఫార్ములా ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ వన్ 0.46 grams of 0.46 grams of ethanol. 0.46 grams of ethanol is dissolved in 1000 grams of water. 1000 grams of water. What is the molality of the solution? What is the molality of the solution? ఇక్కడ సేమ్ ఫార్ములా m is equal W by mW into 1000 by weight of solvent. We have given ethanol. What in by ethanol అంటే ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అంటాం. ఆ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఫార్ములా ఏంటంటే C2H5OH.
మీకు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చెప్పిన 10th క్లాస్లో ఆల్కైన్స్ చెప్పేటప్పుడు కొన్ని ఐయుపిఎస్సి నేమ్స్ అని వస్తాయి. ఐయుపిఎస్సి అంటే ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ. ఆ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ యొక్క ఐయుపిఎస్సి నేమే ఇథనోల్ అంటాం. అంటే OH ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ ఆల్కహాల్స్నే ఐయుపిఎస్ సిస్టంలో ఆల్కనోల్స్ అంటాం. ఆల్కనోల్స్. ఇథైల్ ఆల్కహాల్ యొక్క ఐయుపిఎస్సి నేమే ఇథనోల్ అనమాట. అప్పటికి ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అన్నా ఇథనోల్ అన్నా ఫార్ములా ఇదే C2H5OH. ఇప్పుడు మనం వెయిట్ ఆల్రెడీ తెలుసు మనకు. M ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ 0.46 grams బై. ఇప్పుడు ఈ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దీంట్లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. 12 into 2 24, 5 hydrogens, 6 hydrogens ప్లస్ ఆక్సిజన్ 16 అంటే టోటల్ 46. దాని యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ వచ్చి 46 ఇంటూ 1000 బై వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ కూడా 1000 ఇచ్చారు. అది క్యాన్సిల్ అయిపోతే 0.46 బై 46 అంటే 0.46 బై 46 అంటే 1/100. we get 0.01 m. 0.01 m. Next one. To prepare 0.1 m, 0.1 m H2SO4, 0.1 m H2SO4 solution. How many grams of sulfuric acid should be dissolved in 250 grams of water. 250 grams of water. అంటే ఇక్కడ we have calculate the weight of solute calculate చేయాలి. weight of solute calculate చూడండి ఇక్కడ. to prepare 0.1 m H2SO4 solution, how many grams of H2SO4 should be dissolved in 250 grams of water? M is equal to W by MW into 1000 by weight of solvent. W కనుక్కోవాలంటే W is equal M into MW into weight of solvent by 1000. W మొలాలిటీ వాళ్ళు ఇచ్చేస్తున్నారు 0.1. ఇప్పుడు H2SO4 అన్నాం. ఈ H2SO4 యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2 హైడ్రోజన్స్, 2
plus sulfur 32 plus oxygen 64 అంటే 98 అంటే 0.1 into 98 into 250 by 1000 251s 254s అంటే 0.1 into 98 by 4 0.1 అంటే 1 by 10 అంటే 98 by 40 98 by 40 అంటే 41s 42s తీసుకోండి. W is equal we get 2.45 grams అన్నమాట. 2.45 grams. These are the problems of molality. ఇప్పుడు మొత్తం 3 types of solution చెప్పాం. ఫస్ట్ molarity, నార్మాలిటీ, మొలాలిటీ. ఈ మూడిటి మధ్య డిఫరెన్స్ అర్థం కావాలి మీకు. ఫస్ట్ చూడండి, మొలారిటీ అంటే చెప్పాం, దాన్ని క్యాపిటల్ ఎం అనే లెటర్తో డినోట్ చేస్తాం. తర్వాత నార్మాలిటీ అని చెప్పాం, దాన్ని క్యాపిటల్ ఎన్ అనే లెటర్తో డినోట్ చేస్తాం చెప్పాం. మొలాలిటీ దీన్ని స్మాల్ ఎం అనే లెటర్తో డినోట్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇవి ఇప్పుడు దాకా చెప్పినాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఉంది, అది రేపు క్లాస్ చెప్తాను. ఇక్కడ ఇప్పుడు వరకు చెప్పి ఒక్కసారి చూడండి, మొలారిటీ, నార్మాలిటీ, మొలాలిటీ. మొలారిటీ అంటే చెప్పాను, ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్ present in 1 liter of the solution is called as a molarity అన్నాం. ఈ మొలారిటీకి యూనిట్స్ చెప్పాను, మోల్స్ పర్ లీటర్. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ టెంపరేచర్ అని చెప్పాను. ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ మొలారిటీ డిక్రీజెస్ అని చెప్పున్నాం. నెక్స్ట్ నార్మాలిటీ చెప్పాను, ద నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వివలెంట్స్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్ present in 1 liter of the solution is called as a normality. దీనికి యూనిట్స్ చెప్పాను, ఈక్వివలెంట్స్ పర్ లీటర్. ఇప్పుడు ఈ మొలారిటీ, నార్మాలిటీ బోత్ ఆర్ డిపెండ్స్ అపాన్ టెంపరేచర్. ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ మొలారిటీ, నార్మాలిటీ డిక్రీజెస్. నెక్స్ట్ మొలాలిటీ చెప్పాను, ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్ dissolved in 1 kg of the solvent is called as a molality. ఈ మొలాలిటీకి యూనిట్స్ చెప్పాను, మోల్స్ పర్ కేజీ. ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ టెంపరేచర్. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో మనం తీసుకున్నప్పుడు వాల్యూమ్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్, ఈ డెఫినేషన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ద నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ మోల్స్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్ dissolved in 1 kg of the solvent is called as a molality. ఈ 3 కాన్సన్ట్రేషన్స్ అయిపోయినాయి. రేపు క్లాస్లో మోల్ ఫ్రాక్షన్, ఆ మోల్ ఫ్రాక్షన్ని ఎక్స్ అనే లెటర్తో డినోట్ చేస్తాం. అప్పుడు ఇవి దీస్ ఆర్ ద 4 మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. ఇందాక ఒక ఫార్ములా చెప్పాను నేను, నిన్న క్లాస్ ఎస్టర్డే క్లాస్ చెప్పాను. వాట్ ఈజ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మొలారిటీ అండ్ నార్మాలిటీ అంటే నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎం ఇంటూ జెడ్ అని చెప్పాను. అక్కడ వేర్ జెడ్ ఈజ్ వ్యాలెన్సీ అని చెప్పాం. వాట్ ఈజ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ నార్మాలిటీ అండ్ మొలారిటీ అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎం ఇంటూ జెడ్ అని చెప్పాను అనమాట.